I would now like to move to our lead talk for the today. That is from our Pro-Chancellor, Sir Dr. B. Suresh. Since the theme of the webinar is perfection for progression, I would just like to share my experiences with Sir as how perfect he has been and how this perfection has led to progression of the institution. I have been associated with Sir with the NAC accreditation for many of the other work that he has assigned to us. But one thing what I always feel is he is a perfectionist man. Sir always believes in perfectionism, whether it is a self-study report, whether it is the best practices, whether it is any kind of a work, even a small work that we do. Sir believes that it has to be to the perfection. It has to meet the expectations. And it is because of this perfectionist attitude, definitely we all have seen the growth that JSS Academy of Higher Education and Research has made in the last 10 to 12 years, in the last 11 years. And also, Sir is not only associated with the JSS, he also has got multiple roles to play, whether it is a Pharmacy Council of India or whether it is any other international organization. Because of his perfectionist attitude, we can see that the PCI inspections today are totally paperless, and at the click of a button, the inspection is done. So that is the kind of perfectionist Sir has been, and that this perfection the attitude has definitely led to the progress of the institutions, has led to the progress of individuals working along with him, and we learn a lot from Sir because of this perfectionist attitude. And that is why I feel he has aptly selected a theme for this webinar as perfection for progression. With this introduction, I welcome Dr. B. Suresh, Pro-Chancellor, JSS Academy of Higher Education and Research, to give the lead talk on setting the tone. Over to you, sir. Thank you, Prashant. Respected Executive Secretary, Sir, Dr. Betsurmat, and all my colleagues from JSS family and friends from JSS institutions, and our international fraternity of JSS from Dubai and Mauritius. Good evening to all of you. Somehow, more than passion, it has become now an obsession for me that we should create more leaders around us. The reason why this obsession is when the institution or the organization wants to progress in leaps and bounds, it needs a lot of people around it to help take forward the organization's dreams or visions further. Now, if the leader alone has his own vision and he wants to implement it without sharing this to the colleagues or in the team members, then perhaps very few would be able to understand or take it also further because he has not shared what is there in his mind. And it leads to some sort of gap between action and implementation. I mean, decision and implementation. There's a lot of gap exists there. Now, even when you want to share it with your colleagues that, okay, this is the vision we have and you have to be a part of it. So many of them would require training to realize that. It's not that, okay, I say we would like to have a world-class university. Now, what is that world-class we have to define? Who has to play what role? How to take it further? I think these are some of the traits which we may not have. So we will have to train ourselves, equip ourselves, so that we are able to move towards the same goal. It's easy. I mean, we can always find somebody outside who can come and be with us for a few while or a short while to help us how to develop this, and he may go away. But he will be developing from his perspective, his training, and his idea in the another organization, or what he feels is a standard protocol available, or standard books which prescribe this is how the leadership is, this is how the training is. Like they help. Now, if you look, one of the things I keep telling my friends and colleagues is that I wish I was younger. I would go to Harvard Business School and try to enroll for an MBA program and understand what do they teach in business administration, which makes the Harvard graduates unique. So this is, I keep telling that, not that I feel that I would go there and learn something more, but I feel I want to see what do they teach, what makes the difference, what goes in the training in the business graduates there that makes you better, and they are able to achieve the type of recognition and reputation they have, these graduates have, and is there something uniqueness in that?
But though I have not enrolled, I have interacted, and I have been asking this question from many Harvard graduates. What do you learn in such schools? They said they teach you what you have already know, and they try to train you to analyze it and take it forward. That's all, as simple as that. They try to take your strengths, try to show you where are your gaps, and try to help you to overcome the gaps and move forward. I think we should do the same thing is in my dream that, we should work with our team. We should try to find out gaps. I don't call it as weaknesses. Nobody has weaknesses. There are some strengths and some are little, what you call as lesser than our potential. So we keep it aside. We keep it that, okay, it's not for my interest. But that may be a particular quality which is of great interest to you for progression. So it becomes our duty to sensitize you and help you to move forward. So that is why this training program came in. And when we discussed with the IQAC that we should have this type of training, the thought came up is that, you should not be only for faculty or it should not be only for leaders. It requires across the board. Everybody requires this type of training. So we have categorized it into three. That is the faculty. Then we made the administrative and supporting staff, their need what is to be done. And the last one we said is we'll really call the leaders themselves, like the deans and HODs and all of them, to a separate group and talk to them what is their shared vision they are having for the organization. What do they think is their vision for the organization or where it should go? And try to see whether they are aligned with our thoughts or not. So that is the next stage which we are going to go. With these thoughts, I think we have come to the part 2 of our IQAC's effort in leadership training. Here we are focusing on the administrative training. So let me share my screen. And before I share my screen, I submit my humble pranams to His Holiness Shri Shivrati Deshkendra Mahaswamiji, who is an inspiration to all of us every moment, any moment. I always look at him as a perfectionist. Like, I have learned from him many things. Maybe we will not try to be able to emulate all that because we need a lot of patience to achieve that type of perfectionism. And not all can achieve that perfectionism, but at least we'll try to be reach the level of excellence, if not perfect. I think that is where I look at it. And that's what I am going to share with you. And I also would like to acknowledge here then and reiterate what our executive secretary said to us just a few minutes ago. I think it's really indeed fortunate for all of us that we are working with such a great organization. It is not just because of money or salary or compensation we are getting in time. It's different. It's entirely different. Like, even my daughter tells me sometimes, if I say I'm working from home, she makes fun of me from US. She tells me bluntly that you are eating Swamiji's money and sitting at home. It's not correct. Go and work in the office, she tells me. So I said, no, today it's work from home. What is work from home? I am working in my industry. You better go and work there. There's no corona, no pandemic. Go and work. Put your mask and go and work. I mean, that is the impression it has not only made to us, it has gone to the people around us, a generation around us, that there is a great organization, great things are happening, and you should put all your best effort for this dream to realize. I think that is the message she keeps giving me every time, that you are with a great organization and it is time for you to give your best to it and not tell any reasons for not being able to do it. So I again submit my humble pranams to Holiness Swamiji and thank him for the for his blessings and guidance he has given. I will share the screen, and I'm trying to make a little unique attempt. I'm trying to make a Kannada and English mixed type of presentation. Let us see how this goes. And it is again a process of trying to become more perfect. So the question is perfection for progression. I put a question mark at the end. Pragati ke paripurnate, question mark. Is it required? I mean, if you want to succeed in life, do you need perfectionism as one of your traits, is what I look at it at this question. And I have tried to be a little different. It is not going to be a seminar or an effort from my side trying to tell you what should be done and what should not be done. But I'm going to try to show you the challenges which are around us and how we should address it and move forward with certain examples.
and mostly it will be more of questions to you. Please, Prashant, raise your hand when you feel I'm exceeding my time. So I'll try to cut short and move forward. Otherwise, I get carried away by these topics. Please let me know when I have to stop. Okay. Yes. Now, is this something which we have to look at? That's why I put the question mark at the end. Now, let us see. It will be more of questions and trying to understand the definitions. What is perfection? What is progression? How do we achieve it? And whether you are ready to that, what tools you will require to achieve this thing, whether perfection is achievable. So it is something, but what ultimately we are going to tell you is, if you aim for perfection, at least you will reach excellence. I think this is what is the message which I want to give you at the end of this talk. Now, what is perfection? Paripurnate andre yeno. I think I'm reading correctly. I think my Kannada is good enough, I think, there. So we say it is a definition. If you look, definition nodidre, we say that it is a state of quality, state or quality of being perfect. Idu ontara ella perfect agide. Everybody wants a perfect husband, perfect wife, perfect son, perfect daughter, perfect job, perfect salary. Ellaru perfect agi beku antane ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. But perfect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do we mean by that? What is your idea of perfection? I think this is something, a quality. It is a quality which we are trying to define, or a state which we are trying to define. Then if you look at same thing, another definition which is there for perfection is, it's a person or a thing. Obba vyakti atho vastu. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಇರೋ ವಸ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಈ ಟಿವಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಮೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಟಿವಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ may not be perfect tomorrow. So it means you have to keep changing your definition of perfection over a period of time. It cannot be constant. Similarly, another definition is the action or a process of improving something until it is faultless. That is, you go on doing something till it is faultless. I would like to share one story here. One sati ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಬ್ರು ವಿಷ್ಣುವುದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. So when he was making the vigraha, he was doing it, and one person passer by ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಈ ತರ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಿ, ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ, ನೋಡಿ ಆ ಮೂಗು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಗ್ರಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಒಂದು 25 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ದೇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ he went on. So perfection is not what somebody else point out. Perfection is something what you are not feeling satisfied about and you want to do it properly. ಇದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾರ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದಾಗತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ, ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I'm not talking about that, but everything else also relates to it. Whether it's a drawing a plan, or whether you are carrying out a question paper setting process, or whether you are supervising a hall which is to be function to be made ready, everything we should look at that type of ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿನ್ನರೇ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಲಿ ವೆಲ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಪ್ರಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್? ಪ್ರಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Process of developing or moving gradually towards more advanced state.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಏನಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1, 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೇ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ES ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಳ ಕಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ಬಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾಸ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. Now let us see how perfection will help progression. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದೆ. Perfection focuses on what's not working, the flaws, the not enoughs. Progress looks at what is working, the improvements, the discoveries and the aha shanagalu that come from looking at things in a new way. ಅದಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ವಿಷಯನ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಅದ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯರ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಪ್ರಗತಿ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಷಣ ನೋಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗೆ ಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ಕಾಳ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಫೈಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. But you can go on doing it and you become obsessed with it. That is what you look at the perfection. But whether it will help your progression is something we are going to find out. Which is more important, perfection or progression? Yavadu mukhya namage, paripurnataya ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯ? I think this is something we have to look at it. One way to do this is the day to day is to value progress over perfection. ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಜೀವನ ಪುರಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆನೋ ಹೋಗಿ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಈಚ್ ಡೇ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲುಕ್ಔಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ನಾಳೆ 10 ಬರ್ತದ, ನಾಳೆ 15 ಬರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. Progress can take the form of improvement from one day versus the next. In perfection paradigm, failure is to be avoided at cost. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾನೋ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾವು ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್? ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು.
ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಲೆಟರೇ ಆಗಲಿ, ಫೈಲೇ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದು ಗೂಗಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ನಂದು ಪ್ರಯಾಸ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಲೀಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾರು ಪೀನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ. ನಾನು MBA ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು BBA ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು BCom ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬರು SLC ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಡಿಯೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಮೆಂಟರ್ who is teaching you and taking you to succeed in the work. I think that is very, very important. You find a good mentor in your workplace. It may be your own superior, or it may be the department, or it may be in the neighboring department. Try to understand and try to find how you can improve. Use your appraisals. Feedback ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕರೆದು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಬೋದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡೋ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್, ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ದುಬೈಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಫೈಲ್ ಎಷ್ಟು 10 ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಾವು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋಣಪ್ಪ, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದೇ ಲೆಟರ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯಾಸ ನೀವು ಪಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೋ ಯುವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದೀವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ ತಗಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಈಗ ಒಬ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಬಂದು ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು 1 ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ IT ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ your progress which you want to do. How do you go towards progress? I think these are the suggestions which I can tell you. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇಟ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಅವರೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ something that is so perfect that is the best possible example of perfection and represent perfection itself. ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ರೋಲ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಲು ಆ ತರ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ he was considered as a perfect person. He was looked at a perfect person. He was an epitome of perfection. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಯಾಸ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದೇನ ಇವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೆನ್ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಡಾಡೋದು, ಇದಾಗೋದು, ಈ ತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಹಿ ರೀಚ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಈ ಪುಟ್ ಇಸ್ ಎಫರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು, ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಸೂಪರಿಂಟ್ ಆಗಿ AO ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅವ್ರು AO ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು? Because they put their prayasa into it and they were able to do it. That's the difference which what I am trying to tell. So you can go on trying and definitely you will be able to succeed. Now in ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ESU ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತರ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥವ್ರಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ತರ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂತು. ಬಟ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲವ್ ಮೀ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಬಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ಮೇ ಬಿ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮೀ ವಿತ್ ಮೈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಮೈ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಮೈ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ವರಿ ಯು ದೆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಇವನ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ, ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಅವ್ನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಏನೋದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ನಿಮ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ರಜಾ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಂಥ ದಿವಸ ನೀವು ರಜಾ ತಗೊಳಿದ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ರಜಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ವಾರ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ.
ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ಯಾರು ರಜಾ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿದ್ರದೇನೆ ನನ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು, ನೀವು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, if not perfect, then you have to make these efforts to move forward, that we should depend on you, we should worry about you. ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಗತಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಪ್ರಗತಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, he has got his own way of doing things. You cannot compare him to, I mean, you cannot compare him to Shivraj Kumar or Rajkumar. I am just trying to show you how the levels of difference are there, but they all are good in their own way. In their own way, they are doing wonderful work. Now, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, there is nothing wrong with having high expectation. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, but I don't think there's anything wrong with wanting to absolute best of yourself. ನೀವು ಅದೇ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ದೆ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು 3 ದಿವಸ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಆ ಲೆಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕವಾಗ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. That is, instead of choosing to see that progress is better than aiming for perfection, we ignore the progress and feel down because we didn't reach the perfect moment or idea of the lifestyle. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಓ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದೆನ್ ಅವ್ರು ಆಗೋವರೆಗೆ 60 ವರ್ಷವರೆಗೆ 70 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮೂವ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು the examples between that. They may not be really true, but just to connect with you in the mind, I am giving you these examples. Now this is again another thing, how to chase perfection to achieve excellence. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಗೇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, 2 ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದ್ರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್, ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಟುಡೇ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋ. ಇದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೆನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿತ್ ಯು ದ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ರೂಢಿದೀವಿ, ಸೊ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನ್ ಕಡಿಬಹುದು ಇನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸನ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟಾ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, 2 ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ದಟ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್
ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ನಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಿರುವಾಗ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸರಿ, ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೇಲಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಕೆಲಸನ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಸಬಾರದು. ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆರಡು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ನವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಆ ಕೆಲಸನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗಿದ್ರಿ. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಾ ಅಥವಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಐ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಮೈ ಡೌಟ್. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುರೇಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಸುರೇಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ನಾನು ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಶೈ ದಟ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ that we should take responsibility, whether it is right or wrong, we should take the responsibility to move forward. And ನೀವು ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಲೀಪ್ ಫ್ರಾಗ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಟಾಲರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎನ್ಗೇಜ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಪ್ಪ, ಹಿಂಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಪುಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು, ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗ್ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಿಜನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಶೇರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಂಬೈನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ವಾಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ, ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್. ನೀವು ಇದೇ ತರ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಗು ಗದ್ದೆ ಇದೆ, ನಾನು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ ಟು ಯು ಟು ಟೇಕ್. ಬಟ್ ನೋ ಬೋತ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ES ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. And at the same time, micro detail ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. These are the points of success which Steve Jobs has given. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಪರಿವರ್ತನೆಗೂ ನೀವು ಪಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ನೀವು ಒಂಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ನಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇರೋದೇ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, then there is no point in moving forward. I think this is something is the unsupportive way of supporting. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲುಕ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. am I really how do I compare with my peers? ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಇವ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ವಂಡರ್ ಹೌ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ತರ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೀವು ಈಗ ನಮಗೊಬ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಬಿಗಿನರ್, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬರೋದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮೇಲ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಫಸೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿದ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು US ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಈ ಪೋಯಮು ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾಕೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದರದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 4 ಜನ ಕರೆದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಾನು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಅವ್ರಿಗೆ, ಗ್ಲೀಮ್ ಇನ್ ದಿ ಐ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನುಗು, ವಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂದ ಈ ಲೋಕ, ನಾವು ಇರೋ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯಾಸ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾಸ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾಸ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾಸ. ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ as ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 5 P's ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಚಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ನ ಅವ್ರನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಗತಿ. ಸೊ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ ಪ್ರಗತಿಗಾಗ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಗತಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಗತಿಗಾಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ರೇಜರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ದಟ್. And I would like to tell, collaborate. The maximum you collaborate, the more you will learn. Then last is professionalism. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಊಟನೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಊಟನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದು ಅವನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟು, ಊಟನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೋದು ಅಂತ. ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಕೆಲಸನ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಗೇನ್. ಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು, ನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಅಬೌಟ್, ಏನೋ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಎವ್ರಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಯು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯಾಸ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ರಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.